امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی، قطر اور UAE کی درخواست پر ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران پر حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ ایٹمی ہتھیار ایران کے ہاتھوں میں نہیں جاتے تو شاید ہم بھی مطمئن ہو جائیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ اگر ہم یہ ڈیل بغیر بمباری کے حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہوگا۔ کیلیفورنیا کے شہر سینٹیاگو کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ، 2 مشتبہ حملہ آوروں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس چیف کے مطابق مسلمان گارڈ نے جان پر کھیل کر زیر تعلیم بچوں کو بچا لیا۔ شوٹرز نے کچھ بلاکس دور جا کر خود کو ہلاک کیا۔ اسلامک سینٹر سینٹیاگو کاؤنٹی کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد کے خلاف کوئی دھمکی کبھی موصول نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ نفرت پر مبنی جرم ہے اور دونوں مشتبہ حملہ آور کم سن تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے 1 روزہ دورے پر روانہ۔ بلوچستان میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,64,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے تیاریوں کی تصدیق کر دی، جس کے مطابق 24 گھنٹوں میں درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود لے کر اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اقدام ایران پر ممکنہ حملے کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کے لیے امن عمل کی 5 سخت شرائط مقرر کر دی۔ ایران کے نقصانات کے ازالے کے معاوضے کے مطالبے کو مسترد کیا گیا۔ واشنگٹن نے 2 ٹوک موقف میں کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی کے لیے تیار نہیں۔ 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی منتقلی اور ایک جوہری تنصیب تک محدود کرنے کا بھی مطالبہ۔ ایران کے منجمد اثاثوں میں صرف 25% تک نرمی پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان کا خطے کی بہتری کے لیے سفارتکاری اور باہمی تعاون پر اتفاق۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل، پاکستان کی ثالثی کوششوں اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم سے ٹیلی فون پر گفتگو، 2 طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز۔ پاکستان کی سعودی عرب کے خلاف ڈرون حملوں کی شدید مذمت، غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نازک وقت میں سعودی عرب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ جہاں ٹھکانے جو ہے افغانستان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملے ہوں گے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ جب تک ہندوستان ان کو یس نہیں کرے گا، وہ خود کو کسی جگہ پہ بھی حامی نہیں کریں گے۔ انسٹرکشنز ان کی دلی سے آتی ہیں۔ افغانستان میں جن ٹھکانوں سے حملے ہوں گے جواب دیں گے۔ افغان طالبان ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، ہدایات دہلی سے آتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ میں نے افغان طالبان سے کہا کہ آپ لکھ کر دیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر خواجہ آصف سے سوال، کہا کہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مودی کا دورہ یورپ، مسلسل سفارتی ناکامیوں کا شکار۔ ہالینڈ میں تاریخی سبکی کا سامنا۔ دورہ ہالینڈ سے قبل ڈچ وزیر اعظم
रॉब जजन का भारत में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा कि भारत में आज़ादी सहाफ़त ही नहीं, अक़लियतों के हुकूक़ का मसला भी है। हॉलैंड के वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर नई दिल्ली बौखलाहट का शिकार हो गई। हक़ाइक़ से लाइल्मी कहकर शर्मिंदगी मिटाने की नाकाम कोशिश की। आलमी मीडिया के मुताबिक हॉलैंड, स्वीडन और डेनमार्क में मोदी का इस्तकबाल एहतजाजी मुजाहिरों से किया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। अदालत ने पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुलजिमा के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। इस मौके पर मीडिया और आम अफराद को अंदर आने जाने से रोक दिया गया था। पहले ही कहा है कि वो टेस्ट केस है हमारे लिए। ये जो एलिमेंट जो बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। हम चाहते हैं कि किसी की इज्जत भी सबकी महफूज रहे। अगर किसी के पास ये नॉलेज है मुझे बताएं कि मैं कम से कम इसमें मुझे हेल्प करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि अनमोल और पिंकी और उसके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंकी हमारे लिए एक टेस्ट केस है और मनशियात बेचने वालों को पकड़ना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर दाखिला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि सबकी इज्जत महफूज रहे। पिंकी ने चैलेंज किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिंकी के मुताबिक सिर्फ कराची में उसके 800 गाहक हैं। आपका फौजिया। तो क्या काम करते हो? पुलिस आपके पीछे पड़ी है। हाँ, मंशात। कौन सी मंशियात का? पाउडर आइस का। पाउडर और आइस का। अच्छा, किससे माल लेते हो आप? शोएब बलोच से, अनीस से, जावेद से। और जो इस्लामाबाद से आप माल लाए थे, कितने दिन पहले लाए थे? ये 25-26 दिन हो गए। 25-26 दिन पहले। कितना माल था? 8 किलो था। 8 किलो क्या था? ये आइस था। आइस था। कराची में आइस और हेरोइन सप्लाई नेटवर्क बेनकाब। सप्लाई में मुलव्विस फौजिया बलोच का एतराफ़ी वीडियो बयान बोल ने हासिल कर लिया। इंट्रोगेशन रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मंशियात पेशावर से इस्लामाबाद और फिर कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद जाम में यौमिया बुनियादों पर सप्लाई की जाती थी। फौजिया और उसके कारिंदों को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। Shared civilizational links, including ancient trade route such as the Multan Sarai and centuries-old people connections between Pakistan and Azerbaijan. पाकिस्तान की क़यादत और आवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत, अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामिया निज़ाम मुरतब किया गया। फोरम में आमद पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया और ग्रुप फोटो बनवाया। IMF के फिर डू मोर की तकरार। FBR से तमाम सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। आइंदा बजट के लिए IMF और FBR के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। IMF ने 778 अरब रुपए इन्फोर्समेंट से हासिल करने और 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया। सेल्स टैक्स की शरह 22.8% से कम करके 18% करने की तजवीज़ दी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने वफाकी आईनी अदालत में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत हज़ारों अरब रुपए लेवी के नाम पर वसूल कर चुकी, जबकि इसका पेट्रोलियम कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। हाफिज नईम ने कहा कि 117 रुपए फी लीटर लेवी आवाम पर जुल्म है। सिर्फ मोटरसाइकिल वाले रोज़ाना अरबों रुपए टैक्स अदा करते हैं। हाफिज नईम ने ऐलान किया कि 22 मई को मुल्क गिर एहतजाज और ईद के बाद हड़ताल के जरिए सड़कें जाम करेंगे। नई ईवी बसेस को जो है उसकी ख़रीदारी की मंजूरी दी है हुकूमत सिंध ने, और हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए लेके आ रहे हैं। ये सिंध हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की जिसने ये ईवी बसेस शुरू की। अभी भी आपके पास जो
ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन चल रही है BRTs, उसकी राइडरशिप भी हमने इस तरह की चीज़ें की हैं जिसकी वजह से राइडरशिप बढ़ी है। सिंध हुकूमत का अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। सूबे में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी गई। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नई बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों समेत मुख्तलिफ रूट्स पर नई बस सर्विस शुरू की जा रही है। टंडोआला यार, खैरपुर और रोहड़ी समेत नए रूट्स का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि गुलशन मेवाड़ से नए रूट भी शुरू किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।